The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I hope all are doing well. Okay. See, in the previous class we discussed classification of business activities. Actually, we know that on the basis of function we can classify the business activity into two, that is industry and commerce, isn't it? In that we already discussed what do you mean by industry and various categories of industries. All those things we already discussed. I think all are clear. So today we are going to discuss the next topic, that is commerce. What do you mean by commerce? So commerce is equal to trade plus aids to trade. Trade plus aids to trade. What do you mean by commerce? Commerce means trade plus aids to trade. That commerce include trade plus aids to trade. So what do you mean by trade? Trade means buying and selling of goods and services. Goods and services is known as trade. So, but there are a lot of activities that facilitate the process of trade. Lot of activities that facilitate the process of trade. So these activities are called aids to trade. These activities are called aids to trade, that is helpers to trade. So what is trade? Trade means buying and selling of goods and services. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. What do you mean by aids to trade? So there are lot of activities that facilitate the process of trade. ഈ ട്രേഡിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. That is known as aids to trade or helpers to trade. So aids to trade include what? That is banking, insurance, communication, transportation, advertisement, warehousing, etc. are the aids to trade. Okay. See, whatever is produced, it must be consumed, isn't it? എന്താണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. So to facilitate this consumption there must be a proper distribution channel. അല്ലേ, ഇത് കൺസപ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? There must be a proper distribution channel. ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അത്യാവശ്യമാണ്. So here commerce facilitate the transfer of goods from producers to consumers. Commerce facilitate the transfer of goods from producers to consumers. പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത്? കോമേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നത്. സോ കോമേഴ്സ് ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ. കോമേഴ്സ് ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ. പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കൺസ്യൂമറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ആര്? കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്
all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods from producers to consumers. പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നെസസറി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ്. പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I think all are clear. So the definition of commerce, see, commerce means the sum total of all those process which are engaged in the removal of hindrance of a person and time in the exchange of commodity. സാധനങ്ങൾ, കമ്മോഡിറ്റീസ് മീൻസ് സാധനങ്ങൾ അല്ലേ. ഈ സാധനങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഹിൻഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, തടസ്സങ്ങൾ അല്ലേ. ആ തടസ്സങ്ങളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള തുകയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോമേഴ്സ് എന്ന്. സോ കോമേഴ്സ് മീൻസ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദോസ് പ്രോസസ്. ഏത് പ്രോസസ്സിനെ, വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലേ. ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലേ, തടസ്സങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വരുന്നത്, ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇൻ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ്. ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഹിൻഡ്രൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത്, കോമേഴ്സിനകത്ത് പറയുന്നത്. സോ കോമേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേഡ് പ്ലസ് aids to trade. Commerce is equal to trade plus aids to trade. Then what do you mean by trade? Trade is a central activities of commerce. See, trade means buying and selling of goods and services which are the objectives of earning പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്തുദ്ദേശത്തിൽ, ലാഭം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏത്, ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കോമേഴ്സിന്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. സോ it helps the movement of goods from the producer to the ultimate consumers അല്ലെ. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രേഡ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഹായിക്കുന്നു, കോമേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നു. സോ ട്രേഡേഴ്സ് ആർ ദി കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ producer and consumer. So in the absence of trader, producers will have to go in search of the consumers അല്ലേ. ട്രേഡേഴ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സോ അപ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അതൊരു ഹെൽപ്പാണ്. സോ ട്രേഡ് ഹെൽപ്പാണ് അല്ലേ. കാരണം എന്താ, ട്രേഡേഴ്സ് ആരെ കണ്ടെത്തിക്കോളും, അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിക്കോളും. സോ the trade means buying and selling of goods and services. See, basically the trade may be classified into two, that is internal trade or external trade. അല്ലേ. ട്രേഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് എന്നും, ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഹോം ട്രേഡ്, ആൻഡ് then external trade or foreign trade എന്ന് പറയും. So trade may be classified into two, that is home trade or internal trade, then foreign trade or external trade. See, this home trade or internal trade again categorized into two, that is wholesale trade and retail trade. Okay, and then foreign trade or external trade again categorized into three, that is import, export and end-report trade. In that, the first one, internal trade. What do you mean by internal trade or home trade? That is, internal trade means purchases and sale of goods within the country.
വിത്തിൻ ദി കൺട്രി. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് internal trade. So internal trade may be wholesale trade and റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് അല്ലേ. ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. എന്താ ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്തിൻ ദി കൺട്രി. രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പർച്ചേസസും സെയിൽസും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡും ഉണ്ട്, റീറ്റെയിൽ ട്രേഡും ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ്? ഹോൾസെയിലർ ഈസ് ദ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ the producer and the retailer. See, actually this wholesaler purchase huge quantity of goods from producer and store it in big godown and sell in a small quantity to retailers. എന്താ ഹോൾസെയിലർ ചെയ്യുന്നത്? ഹോൾസെയിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവരുടെ ഗോഡൗണിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സൂക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹി പർച്ചേസ് ദ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ and store it in a big godown and sell in a small quantity to retailers. That is wholesale trade. And then what do you mean by retail trade? In the retail trade ennu parnal retail trader is connecting link between the wholesaler and the ultimate consumer. കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും ഹോൾസെയിലറെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീറ്റെയിലർ പർച്ചേസസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം whom, that is purchase goods from wholesaler and sell them to ultimate consumers. എന്നിട്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. റീറ്റെയിലർ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദി ചെയിൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിലെ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ആര്? ഈ റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റേണൽ ട്രേഡ്? ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് മീൻസ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ within the country. That is purchase and sale of goods within the country. That is internal trade. Internal trade are categorized into two. That is wholesale trade and retail trade. Okay. And then what do you mean by external trade? External trade means external trade or foreign trade means buying and selling of goods and services between two countries. ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ്, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ട്രേഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ that is external trade may be categorized into three. That is external trade may be categorized into three. That is import trade, export trade and end-report trade. What do you mean by import trade? That is if goods are purchased from another country, so it is called import trade. അല്ലേ? ഒരു സാധനം നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാങ്ങിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. ഒരു സാധനം നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ടു അനദർ കൺട്രി. നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. അതിനെന്താ പറയുക? എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? എക്സ്പോർട്ട് trade എന്ന് പറയും. So what do you mean by end-report trade? So end-report trade means when goods are imported from foreign country with the object of re-exporting them to some other countries. It is called end-report trade. എന്താ end-report trade എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? end-report trade എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സാധനം വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ത്യൻ ഫേംസ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ജർമ്മനി ആൻഡ് ജപ്പാൻ.
അല്ലെ. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു നേപ്പാൾ ഈസ് എൻട്രി പോർട്ട്. അതിന് എവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും? നേപ്പാളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ത്യ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേപ്പാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജപ്പാനിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? നേപ്പാളിന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ട്രേഡാണ് ഏത്? എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ്. എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് മീൻസ് buying and selling of goods and services between two countries. There are three types of external trade, that is import trade, export trade and entry port trade. Okay, I think all are clear. Okay, and the next one, what is it? Aids to trade. What do you mean by aids to trade? That is these are services which help the removing the various hindrance which arise in the purchases of trade. അതായത് എന്താണ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് ഓർ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ സർവീസ് which help in removing various hindrance which arise in the process of ട്രേഡ്. അല്ലേ, ട്രേഡ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഹിൻഡ്രൻസ് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങൾ, അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ, ആ തടസ്സങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്നതിൽ വരുന്നത്. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, വെയർഹൗസിംഗ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇതാണ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. അതായത് നമ്മൾ പറയും ട്രേഡിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, അതാണ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ transportation. In that the first one, what is it? Transportation. In the transportation, what is the use of transportation? See, we know that production of goods generally take place in particular locations. അല്ലേ, എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എവിടെയാണ്? പല ഭാഗത്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സോ ബട്ട് ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ കൺസംപ്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. സോ അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോ ദ ഹിൻഡ്രൻസ് അവിടെ എന്ത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, എങ്ങനെ അത് എത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേസിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ്. സോ ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഈസ് റിമൂവൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അല്ലെ, ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക്, അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണം. അല്ലെ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ, അതിന് പല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, അല്ലെ, എന്താ ഇവിടെ സ്ഥലം എന്നുള്ള ഒരു തടസ്സം നമുക്ക് ഏതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സഹായിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. Okay, and then next one, banking and finance. And next aids to trade, next one, what is it? Banking and finance. So we know that business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets and meeting day-to-day expenses. അല്ലേ, ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാനോ
എന്താണ് ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കാരണവശാലും മതിയായ അത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ഫണ്ട് കൊടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സോ ബാങ്കിങ് ഹെൽപ്സ് ബിസിനസ് ഫേം ടു ഓവർകം ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫിനാൻസ് ബൈ ഗിവിംഗ് നെസസറി ഫണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാങ്കാണ് ബിസിനസ് ഫേമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാങ്ക്സ് ആൾസോ അണ്ടർടേക്ക് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ചെക്ക്, റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്, ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ ഫിനാൻസ് ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാര് സഹായിക്കും? ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സഹായിക്കാറുണ്ട്. സോ ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് റിമൂവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്. Next aids to trade, what is it? Insurance. So we know that business involve various types of risk, isn't it? So that is factory building, machinery, goods in stock or transit are subject to the risk of loss or damages, അല്ലെ? സാധാരണ ഗുഡ്സുകൾ ലോസ് ആവാനോ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് എന്തിനൊക്കെയാണ്? ബിൽഡിങ്ങിന് സംഭവിക്കാം, മെഷീനറിക്ക് ലോസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ലോസ് വരാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആവാവുന്നതാണ്. സോ റിസ്ക് മേ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു, എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? ദ റിസ്ക് മേ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ഫയർ ആവാം, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആവാം, ഓർ ആക്സിഡൻസ് ആവാം. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ employees are to be protected from the risk of accidents, അല്ലേ? And then insurance provide the protection in all such cases. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ ആരാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക? ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ. On the payment of nominal premium, the amount of loss can be recovered from the insurance company. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And then next one is that warehousing. What do you mean by warehousing? Have you heard about the warehousing? Yes, warehousing is a storage area or storage space. It is a building where large quantities of goods are stored before they are sent to shop, അല്ലേ? അതായത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി വെയർഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഷോപ്പിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെക്കും, ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെയർഹൗസിനകത്ത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ചെയ്യും. ദർ ഈസ് എ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അല്ലേ? നോക്കൂ, ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലേ? ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ ഷോപ്പിനകത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു ഇടയിൽ ഈ ഫേമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും? ഫേമുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ആവശ്യക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിലേ വരുത്താതെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദേ ആർ ടു be kept in good condition and make them available as and when required. And then warehousing helps the business firm to overcome the problem of storage and facilitate the availability of goods when needed. Okay, so and also warehousing provides safety to goods. Warehousing stabilize the price by equalizing the supply of goods to the market. And thus the hindrance of time can be removed with the help of warehousing. Okay, വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വെയർഹൗസിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഹിൻഡ്രൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അഡ്വർടൈസിംഗ്. ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ടുഡേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് carried out on large scale in anticipation of demand, isn't it? But there can be no mass production without mass marketing. So here advertisement plays an important role in the process of marketing. See, through advertisement
the consumers get information about a particular product and its use. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് കാരണത്താൽ? ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ, ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ. സോ ബട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി നോ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് മാസ് മാർക്കറ്റിംഗ്. അല്ലേ, മാസ്സായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ? മാർക്കറ്റിംഗ് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ അവിടെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നു. എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം, എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ്, എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിവൈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ attention of prospective customers and to create interest in product which would ultimately turn into sale. So thus advertisement remove the hindrance of knowledge in the process of trade. അല്ലേ, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിമൂവ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് നോളേജ് in the process of trade. So here the various means of advertisements are newspapers, television, then magazines, radio, internet, etc. So that is advertisement. And the next aids to trade is that communication. What do you mean by communication? Communication means exchange of ideas, facts, opinion, emotion, information, etc. between two or more persons. രണ്ടോ അതിലധികം ആളുകൾ തമ്മിൽ ആശയങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഐഡിയാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സക്സസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് require that there must be a proper communication between buyer and seller. വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും തമ്മിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ placing order, making complaints, making payments, deciding the terms of transactions, etc. So the various means of communications are telephone, email, mobile phone, fax, etc. That is communication. These are the important aids to trade. In short, commerce is the combination of trade and aids to trade. So trade means purchase and sale of goods with profit motive. So it is a connecting link between producer and consumer. So in the process of trade there exist various hindrances like hindrance of place, hindrance of time, hindrance of knowledge, hindrance of finance and hindrance of risk. So these aids to trade or auxiliary to trade remove this hindrance. So that is hindrance of place can be removed with the help of transportation, and hindrance of time can be removed with the help of warehousing, and hindrance of knowledge can be removed with the help of advertising, and hindrance of finance can be removed with the help of banks, and hindrance of risk can be removed with the help of insurance. Okay, I think all are clear what do you mean by trade and aids to trade. Okay, then next topic, objectives of business. See, the business objectives can be classified into two, that is
economic objectives and social objectives. Economic objectives and social objectives. See, what do you mean by economic objectives? Economic objectives are those objectives which gives financial benefits to a business. Which gives what? Financial benefits to a business. So the important economic objectives of business are the first one, earning profit. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? Profit earn ചെയ്യുക. So we know that main aim of any business is to earn profit ആണെന്ന് അറിയാം. So no business can survey for long without adequate profit. Profit ഇല്ലാതെ ഒരു ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കുറെ കാലം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. So business needs profit not only for its existence but also for growth and expansions. അല്ലെ, ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്, നിലനിൽക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എന്താവശ്യമാണ് ബിസിനസ്സിന്? Profit അത്യാവശ്യം. So profit is the ultimate test of business performance. Okay, that is the first objectives of economic objectives of business is what? Earning profit. And then second one is that innovation. What is it? Innovation. What do you mean by innovation? Innovation means introduction of something new to the market. Something new to the market. പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് or introduction of new and improved methods of production and adoption of better distribution system. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മേക്കിംഗ് ഓഫ് കളർ ടെലിവിഷൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, പിന്നീട് അത് എന്തിലേക്ക് മാറി? കളർ ടെലിവിഷനിലേക്ക് മാറി. ദറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ. ആൻഡ് യൂസിങ് പവർ ലൂം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലൂം ഇൻ വീവിംഗ് is an example of process innovation. പ്രോസസ് ഇന്നോവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പവർ ഹാൻഡ്ലൂംസിന് പകരം പവർ ലൂംസ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. സോ ടുഡേ ബിസിനസ് വേൾഡ് ഈസ് ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് നോ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് ക്യാൻ ഫ്ലറിഷ് ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് ഇന്നോവേഷൻ. ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫേമിന് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഇന്നോവേഷൻ ബിക്കം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് objectives of business. And then third one is market standing or creation of customers. That is, creation of customers is an important objectives of a business. അല്ലേ, അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എന്റർപ്രൈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അല്ലേ, അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഈ ഫേമിന് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ടു അസർട്ടൈൻ ദ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് അനലൈസ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും മസ്റ്റ് അനലൈസ് ദ മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ്. എന്നിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അവർ കണ്ടെത്തണം. സോ ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ടേംസ് ദ പ്രസന്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് customers and the share of market it can be captured. For this purpose, an objective has to clearly lay down for sales figure and the size of market and share in market, and also business must look upon the things in the light of competitions. That is market standing. And the next one is that productivity. That is next economic objectives of business is what? Productivity. See, productivity means the efficiency of business firm to produce its output. Productivity means efficiency of business firm to produce its output. So
പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേമിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫേമിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ every business aims at greater productivity by making best possible use of scarce resources like men, money, machinery, material, etc. So it can be achieved by employing competent personnel, making fuller utilization of machine capacities and reducing wastage of materials, etc. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് സെക്യൂർ ഗുഡ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്. Secure good performance of manager. So good managers are needed by business enterprise to conduct and coordinate the various business activities. അല്ലെ, ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ആര് വേണം? മാനേജേഴ്സ് വേണം. സോ മാനേജേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് വെൽ ടു ഗെറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ and the next one is that worker performance and attitude. The next economic objectives of business is to worker performance and attitude. So workers performance and attitudes are very much determined in productivity and profitability of any business enterprises. ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഏത്? വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും. So therefore every business enterprise must provide the workers with incentives to improve their performance. അല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊവൈഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ അവരുടെ എന്ത് കൂടുള്ളൂ? പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് business. Okay, I think all are clear. Next one, social objectives. See the social objectives of business. So we know that business is a social institution. It is a social institution. So the inseparable and intimate relationship between the business and society makes obligatory on the business to conduct its affairs according to the interest and expectations of the society. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. സൊസൈറ്റി എന്താണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. സോ ദറ്റ് മീൻസ് ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ഓൺ എ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് business are the first one, supply quality goods at reasonable price. ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സുകൾ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എവ്രി ബിസിനസ്മാൻ. അത് ബിസിനസ്മാൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അല്ലേ, ആരെ തിരിച്ചറിയണം? അതായത് ആർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം? കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അല്ലേ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അതിനനുസരിച്ച് എവ്രി ബിസിനസ് ഹാസ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു സപ്ലൈ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർലി. അല്ലേ, ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അല്ലേ, അത് റീസണബിൾ റേറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദ ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി പ്യുവർ ആൻഡ് അഡൾട്ടേഡ്. അല്ലേ, പ്യുവർ ആയിരിക്കണം, മായം ചേർക്കാത്തതൊക്കെ ആയിരിക്കണം. സോ അതർവൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ അവോയ്ഡ് അവർ ബിസിനസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കസ്റ്റമർ ഈസ് ദി കിങ്. ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കസ്റ്റമർ ഈസ് ദ കിങ്. ഇന്ന് ആരാണ് കിങ്? കോമ്പറ്റീഷൻ വേൾഡിൽ കസ്റ്റമർ ആണ് ഇന്നത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമർ ആണ് കിങ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് social objectives of business is supply quality goods at a reasonable rate. And then second one, welfare of employees.
So that is, it's an important responsibility of business is to promote the welfare of its employees. So besides providing, that is, fair wages, the business should also provide ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ. സാലറി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല, വർക്കേഴ്സിന് എന്തും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, ക്രിയേറ്റ് പ്രൊമോഷണൽ അവന്യൂസ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ്. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ this will help the business to win the confidence of employees and ensure their complete dedication to work. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിനോട് ഡെഡിക്കേഷൻ കൂടും. ദിസ് definitely rise the profitability of the business. ബിസിനസിന്റെ ഇത് എന്ത് കൂട്ടും? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടും. That is the welfare of employees. And the last one, community services. Business establishments sometimes undertake community service as a part of their social obligation. This includes setting up of training centers for അൺഎംപ്ലോയിഡ് അല്ലെ, ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ്, പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഗിവിംഗ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ, promote arts and sports, etc. These are the community services provided by the business firm. All these activities add the reputation and public image of the business. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ബിസിനസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഫേമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയും. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് business. I think all are clear. Okay, that's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.